Bienvenue sur Math Facile, les maths pour tout le monde. ان شاء الله غنشوفوا فيديوهات حول لا ديريفابيليتي اون ا اي لانتربريتاسيون غرافيك. نحاول نتوجه لجميع التلاميذ خيار عربيه وخيار فرنسيه، نحاول نخدم بين عربيه وفرنسيه. دونك غنشوفوا السؤال ديال لا ديريفابيليتي اون ا، الاشتقاق في النقطه ا، ثم غنشوفوا التاويلات الهندسيه. كيف كتعرفوا هذا السؤال دائما كنشوفوه هل اف قابله للاشتقاق في النقطه ثم يعطي التاويل الهندسي. دونك غنحاول نشوف ملخص عام حول هذا السؤال. بالنسبه هنا غنعطيو النهايه ثم استنتاج، ماذا نستنتج، ديدكسيون، انتربريتاسيون غرافيك يعني هو تاويل هندسي، يعني السؤال ديال اول نتيجه هندسيا، ثم غنعطيو واحد رسم ميدياني غيبين لنا الحاله اللي فيها حنا. دونك بالنسبه للحاله الاولى، سي وزافي اذا كان لدينا لا ليميت lorsque x tend vers، يمكن نتكلموا على ديريفابيليتي اون ا، x tend vers a ديال معدل تغير لو طو d'accroissement، c'est-à-dire f de x moins f de a quotienté par x moins a. دونك في السؤال كيقول لك هل f قابله للاشتقاق، اسكو لا فونكسيون ديريفاب اون ا، خاصنا نحسبوا لا ليميت دو طو، c'est-à-dire la limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. في الحاله الاولى غنلقينا عدد l و L كتنتمي ل R. دونك حسبنا لا ليميت ديال معدل التغير، لقينا عدد L ينتمي إلى R. ناخذ الحالة الأولى L R appartenant R نجمع. إذا كان L عدد غير منعدم، مثلا 1 2 3 ناقص 4، عدد غير منعدم، ماذا نستنتج؟ نقول في هذه الحالة لا ديدكسيون، ماذا نستنتج؟ بأن F قابل للاشتقاق في النقطة A، c'est-à-dire F on dit F est dérivable. Dans ce cas, f est dérivable en a. Donc je répète, si la limite du taux est égale à allemande réelle, L, dans ce cas on dit f est dérivable en a. إذا في الحالة f قابل للاشتقاق في a، لأن لا ليميت يساوي عدد. شنو هو التأويل في الحالة؟ شنو هو التأويل الهندسي للانتربريتاسيون غرافيك؟ on dit quoi؟ إذا كانت f قابل للاشتقاق في a، c'est-à-dire f dérivable en a، alors là on dit quoi? On dit que la courbe de f منحنى ديال f يقبل ماذا؟ مماس في النقطة A، في النقطة A مثل لا ليميت x tend vers A، في النقطة A معامل الموجه هو L. Donc la courbe de f admet، on dit que la courbe de f admet une tangente، on dit que la courbe de f admet une tangente en A، ou bien en A d'abscisse A في النقطة اللي عندها مفصول A. Donc la courbe admet une tangente en A de coefficient, cette tangente de coefficient directeur, شنو الكوفيسيون ديريكتور؟ هو العدد اللي كيخرج هنايا، هذا كيتسمى الكوفيسيون ديريكتور ال. دابا كنقولوا المنحنى يقبل مماس في A معامله الموجه هو ال، هذا العدد اللي كيخرج هنا هو المعامل الموجه. Donc la courbe admet une tangente en A de coefficient directeur L. و L كم يساوي لنا L؟ هاد L هو العدد المشترك في النقطة A. Donc L est appelé quoi? Le nombre dérivé de f en A. On écrit L est égal à f' de A. D'accord? مبينيا هنا عندنا واحد المنحنى، لاحظوا معايا. مثلا هذا منحنى دالة، ناخذ واحد النقطة A هنا اللي عندها أفصول d'abscisse petit a. دونك A ناخذ أفصولها A ونكتبوها f de A، لأن A نقطة من المنحنى. إذا A إحداثية ديالها هي الأفصول هو A والأرتوب هو f de A. إذا ما معنى f قابل للاشتقاق في النقطة A اللي عندها أفصول A والأرتوب f de A؟ Donc dire que f dérivable en A, ça veut dire que graphiquement la courbe admet une tangente. المنحنى يقبل المماس، la courbe admet une tangente en A. En A, bien sûr, d'abscisse A. Donc, f dérivable en A, c'est un graphiquement, ça veut dire que la courbe admet une tangente en A d'abscisse A. Cette tangente de coefficient directeur، cette tangente المعامل الموجه ديالها هو هذا العدد L، هو اللي كيخرج لنا هنايا. دونك المعامل الموجه ديال لا tangente، هاد المماس، المعامل الموجه ديالو، le coefficient directeur c'est le nombre
qu'on a trouvé ici هو العدد اللي لقينا في النهايه متفقين والطريقه اللي كي نحدد هاد اف بريم مبيانيا كم تساوي اف بريم دو ا دابا نحسبوها اف بريم دو ا مبيانيا قلنا اف بريم دو ا هو المعامل الموجي ديال المستقيم اذا طريقه تحديد بوغ ديتيرميني هذاك المعامل الموجي الكوفيسيون ديريكتور عندنا طريقه عامه شنو هي كناخذوا جوج نقاط من هاد المماس غالبا المماس نسميو مثلا تي كناخذ جوج نقاط معلومه مثلا ناخذ هاد النقطه هذه وشي نقطه اخرى هذه نسميها ا وهذه بي وكنديروا طريقه تحديد المعامل الموجه كناخذوا y بي موان y ا على x بي موان x ا دونك هذا كيتسمى هو اف بريم دو ا هو المعامل الموجه ديال هذا المستقيم هذه نحاول نشوفها ان شاء الله في التمارين ونوضحوها اكثر في دي زيكزارسيس يعني في التأويلات الهندسيه غنشوفوها ان شاء الله. دونك اعيد الحاله الاولى عندنا لا ليميت ديال المعدل التغير يساوي عدد ال ينتمي ار جمع لا ديتيكسيون الاستنتاج نقول بان اف ديريفات اون ا و لانتربريتاسيون جرافيك التأويل الهندسي لا كورب ادمي اون تونجونت اون ا دو كوفيسيون ديريكتور ال داكور العربيه كنقولوا بان المنحنى يقبل مدى مماس في النقطه اللي الافصول ديالها ا الافصول ديالها ا وهذا المماس المعامل الموجه ديالو هو ال مبيانيا ها هي دائما يعني عندها مماس تاخذ المماس في النقطه ذاك الافصول في النقطه ا اللي عندها الافصول ديالها في تيتا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه نشوفوا الحاله الثانيه اللي عندنا لا ليميت لقينا عدد لقينا زيرو. الحاله الثانيه مثلا ناخذ هنا زيرو حيث لو قلنا ال ينتمي ار نجمه خدينا ال دون ار ايكوال maintenant on va prendre l est égal à 0 donc là كان ليميت ديال معدل التغير يساوي صفر. ماذا نقول في هذه الحاله؟ في هذه الحاله نقول بان donc là كان صفر ماذا نقول que f est toujours dérivable et dérivable en A. Donc f on a لدينا on a f' de A est égal à 0. Donc إذا كان لا ليميت ديال معدل التغير لقينا صفر on dit dans ce cas في هذه الحالة كنقولوا f قابل للاشتقاق في النقطة A ولدينا f' العدد المشتق في النقطة A هو صفر. Donc si la limite du taux est égale à 0, f est bien dérivable en A et on a f' de A est égal à 0. Donc on va interpréter graphiquement ce résultat-là. Donc l'interprétation dit quoi? Que la courbe de f, dans ce cas la courbe de f, admet une tangente, une tangente en A. Cette tangente horizontale, une tangente, je peux dire une tangente horizontale, en, je peux dire A, de coordonnées A, F de A. Ou bien en A. Petit a, c'est l'abscisse du point A. Donc, في الحالة كنقولوا أن منحنى F يقبل مدى مماس أفقي. ضروري هنا كان صفر. كنقولوا هاد هوريزونتال مرتبطة بهاد الصفر. إذا لقينا زيرو ماذا نقول؟ لقينا ليميت ديال معدل التغير يساوي صفر. نقول بأن المنحنى يقبل مماس أفقي هوريزونتال في النقطة A اللي عندها الأفصول بتيتا والكتب اف دو ا. متفقين معايا؟ مبيانيا جينا نشوفوا مبيان في هذه الحالة مبيانيا ناخذ un repère, le plan est muni d'un repère est rapporté à un repère orthonormé au IJ. Donc هنا عندنا ها هي المنحنى مثلا ناخذ لا كوب ديال هكذا هذه لا كوب دو اف وناخذ نقطة أ هنايا هذه النقطة أ اللي الأفصول ديالها بتيتا والكتب اف دو أ. Donc je prends un point ici d'abscisse petit a et d'ordonnée bien sûr f de a. Donc je vois bien que la courbe admet une tangente horizontale. Donc graphiquement, dans la figure, la tangente elle est bien horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. إذا لكن المماس يوازي الأفاصيل
في هذه الحالة راه لا ليميت ديال المعدل التعويض يساوي صفر. إذا في هذه الحالة كنقولوا بأن المنحنى يقبل ماذا؟ المنحنى يقبل مماس أفقي. أفقي يعني كيوازن هذا المحور أفاصيل. تعبير آخر عندنا هنا في هذه الحالة إف بريم دو أ تساوي صفر. دائما لا كان مماس نقطة أ لا كان مماس أفقي دائما إف بريم دو أ إف بريم دو أ يساوي لنا ماذا؟ صفر. دونك هذه حالة. غنشوف الحالة الثانية. غنشوفوا شفنا الحالة الثانية، دابا نشوفوا الحالة الثالثة. إذا وصلنا للحالة الثالثة، دونك الحالة الثالثة إذا كان سي لا ليميت عندما إكس تؤول إلى أ ديال إف دو إكس موان إف دو أ على إكس موان أ يساوي لانفيني. يعني لانفيني كنقصدو بها إما بلس لانفيني ولا موان لانفيني بلوز أو موان. دونك لا ليميت عندما إكس تؤول إلى أ lorsque x tend vers A, f de x moins f de A sur x moins A, on a trouvé plus ou moins l'infini. On a étudié la dérivabilité en A, on va chercher la limite x tend vers A et on a trouvé, on va supposer qu'on a trouvé soit plus l'infini, soit moins l'infini. La déduction, استنتاج ماذا نقول في الحالة؟ إذا حسبنا la limite, لقينا إما plus l'infini ولا moins l'infini ماذا نستنتج؟ La déduction استنتاج، نستنتج بأن f إذا كانت l'infini نقول بأن f غير قابل للاشتقاق في النقطة A. Dans ce cas, on dit que f n'est pas dérivable en A. Donc f, tout simplement f, غير قابل للاشتقاق n'est pas dérivable en A. Très bien. Donc si on calcule la limite du tout, on a trouvé soit plus l'infini, soit moins l'infini. Dans ce cas, on dit que f n'est pas dérivable en A. C'est la déduction. Donc, التأويل الهندسي interprétation graphique. شنو هي التأويل الهندسي في هذه الحالة؟ ماذا نقول؟ إذا لقينا الانفيني نقول بأن المنحنى يقبل مماس في النقطة A نقول عمودي. في الحالة نقول المنحنى يقبل مماس في النقطة A عمودي. ما معنى عمودي؟ عمودي يعني عمودي على محور ماذا؟ فاصل. Donc dans ce cas on dit que la courbe de f donc on dit que la courbe de f admet une tangente en A verticale. Une tangente verticale. Qu'est-ce que ça veut dire verticale? C'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc la courbe admet une tangente en A verticale. Bien. Graphiquement, on va illustrer ça graphiquement. On a bien lien. On a محور آلتي وعندنا محور أفاصيل. L'axe des abscisses, vous avez l'axe des abscisses au x, et ici nous avons l'axe des ordonnées. D'accord? Nous avons une courbe telle que la fonction n'est pas, la courbe telle que c'est de f admet une tangente verticale. Une tangente verticale, je la trace par exemple ici. Une tangente verticale. Voilà. Nous avons une tangente verticale. Verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des abscisses. La courbe va être, par exemple, je prends la courbe dans ce cas, je suppose. Je prends une partie de la courbe, j'ai là comme ça, j'ai même ça, les tangentes, et puis il va sortir ici tangente, et va continuer le chemin. D'accord? Donc je vois ici dans ce point-là a pour abscisse petit a pour abscisse petit a est d'ordonnée f de a. Donc l'ordonnée c'est ici. Donc graphiquement, la fonction n'est pas dérivable, se traduit par une tangente qui est verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des abscisses en A d'abscisse bien sûr petit a. D'accord? Une tangente verticale. Donc maintenant on va voir quatrième cas. Donc الحالة الثالثة واضحة. ملخص الحالة الثالثة لقينا الانفيني نقول بأن f غير قابل للاشتقاق. متفقين؟ والتأويل الهندسي نقول بأن المنحنى يقبل مماس عمودي في النقطة A. وفي المبيان إن شاء الله غتشوفوا المبيان فاش نوصلوا للمبيانات إن شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا مبيانيا رسموا هاد المماسات. غنشوف الحالة الرابعة.
الحالة الرابعة غنتكلموا على الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار. نفترض أن الدالة معرفة على مجال أ بلس انفيني. إذا غنشوفوا الاشتقاق على اليمين غنشوفوا الحالة لا ليميت إكس غنتكلم على يمين أ. إذا على يمين أ كنرمزو لها إكس طونفيغ أ بلس ولا كنكتبو إكس هو من أ. دونك إكس هو من أ يعني على يمين أ. دونك عندنا أ بلس ديال إف دو إكس موان إف دو أ على إكس موان أ. ديما السؤال كيقول لك هل اف قابل للاشتقاق؟ اسكو اف ديريفابل ا دروات او ا؟ كنحسبوا لا ليميت ديال معدل التغير، نفترضوا لقينا عدد ال بي من ال ينتمي الى باغ اكزومبل بور فيكسي لي زيدي بنقول ال ادوار، نفترضوا بان ال تنتمي الى رجمه، لقينا عدد حقيقي غير منعدم، هذه ليكسورسيتاج ماذا نقول؟ نقول بان اف قابل للاشتقاق على يمين ا. اون دي دون سو كا كو اف est dérivable à droite, on dit à droite en A. Donc, on dit quoi? Que la courbe, la déduction, pardon, que la fonction f est dérivable à droite en A. L'interprétation graphique, on dit quoi dans ce cas? Interpréter graphiquement le résultat obtenu, on dit que la courbe de f, c'est de f, admet, la courbe de f admet on va parler des demi-tangentes. Une demi-tangente à droite en A de coefficient directeur L qu'on a trouvé ici. Donc, on dit que la courbe de f admet une demi-tangente. Ici, on va parler des demi-tangentes. À droite en A, car x tend vers A+, on dit à droite en A, de coefficient directeur L. Le coefficient directeur, c'est la pente. D'accord? La pente de la tangente, bien sûr. Donc, la courbe, المنحنى يقبل نصف ماس على اليمين في A, على يمين A. معامل موجه هو L. إذا شفنا في هذه الحالة كتكون الكورب خدينا واحد المعلم OX OY. Donc le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On va prendre une courbe, une fonction qui est définie à droite de A. ناخذ A هنايا. حنا عندنا الدالة معرفة على يمين A. La fonction est définie à droite en A. Je suppose ici le point A ici. Nous avons A. D'abscisse A est ordonnée. Voilà le A. Et je trace une demi-tangente de coefficient directeur L quelconque, le coefficient directeur, on a une demi-tangente. La courbe va être comme suit. Par exemple, la courbe là, elle est la courbe de F. Donc la courbe va être comme ça. Elle est tangente, نصف ماس. Donc elle est la courbe par exemple هكذا ولا تكون هكذا. على حسب التمرين ديالنا نشوفوا المنحى ديال الاتجاه ديال لا فونكسيون ديالنا. دونك غادي نحاول نلخص هنايا. حسبنا لا ليميت لقينا عدد اف قابل للاشتقاق في النقطة قابل للاشتقاق على اليمين في A. وتأويل هندسي نقول بأن المنحنى يقبل نصف ماس على يمين A معامل الموجه L، ولا نقول ميله هو L، والمبيان غتكون على يمين A. دالة معروفة على اليمين ديال A وعندها نصف ماس. هذا نصف ماس المعامل الموجه ديالو هو هذا عدد L. الحالة لا كانت ما غنشوفوا الحالة لا كانت L منعدمة. دونك لا كانت L منعدمة، إذا في حالة لا كانت هنا زيرو ماذا نقول؟ اف ديريفابل توجور اف ديريفابل ا دروات اون ا. دونك لا كان صفر حتى هو ديريفابل لا فونكسيون ديريفابل ا دروات اون ا. هنا تأويل هندسي نقول سي دو اف يقبل اون ديمي تونجونت ا دروات اون ا اون دي هوريزونتال. إذا هذه الحالة نقول لا كورب admet une demi-tangente. علاش demi-tangente؟ لأن عندنا بلس une demi-tangente à droite، لأن عندنا بلس à droite en A horizontale. horizontal يعني أفقية. صافي. في هذه الحالة كانت تكون مزيان
تكون طونجونت دائما اليمين ديال A على طونجونت اوريزونتال افقيه يعني كتوازي الافاصيل. المنحنى ممكن يكون فوق او تحت، ناخذ هنا منحنى واحد، ممكن يكون فوق لا طونجونت ولا تحت لا طونجونت. هادشي غنشوفو من بعد في الاسئله اللي غيجينا في دراسه التوالي. دونك هذه الحاله اللي عندنا دابا. بقات لي الحاله الرابعه. إذا حنا وصلنا للحالة دابا الحالة الرابعة، الحالة الرابعة يقول السؤال est-ce que f est dérivable à droite, toujours la question est-ce que f est dérivable à droite en A ولقينا l'infini. Donc est-ce que f est dérivable à droite en A, خاصنا نحسبو la limite, on doit calculer la limite x tend vers A plus, de quoi? De f de x, toujours moins f de A, quotienté par x moins A. Donc, étudier la dérivabilité à droite en A, il faut chercher tout d'abord la limite lorsque x tend vers A plus du taux, c'est-à-dire de f de x moins f de A sur x moins A. دائما بالإجابة على السؤال هل f قابل للاشتقاق على اليمين يجب أن نحسب la limite على يمين A ديال معدل التغير اللي هو f de x moins f de A sur x moins A. إذا قلنا على الحالة الرابعة وصلنا لقينا إما بلس لانفيني ولا موان لانفيني. إذا لقينا بلس ولا موان لانفيني ماذا نقول؟ إذا f غير قابل للاشتقاق على اليمين في A. On dit que f n'est pas dérivable à droite en A. Donc f, attention si on trouve l'infini, plus ou moins, on dit que f n'est pas dérivable à droite en A. Bien. Donc si la limite x tend vers A plus, on a trouvé plus ou moins l'infini, donc la fonction n'est pas dérivable à droite en A. Donnez-moi maintenant la question interprétée graphiquement le résultat obtenu. شنو هو التأويل الهندسي في هذه الحالة؟ Donc on dit quoi? Que la courbe de f admet une demi-tangente. Pourquoi une demi-tangente? Car x tend vers A plus. Donc la courbe admet une demi-tangente à droite en A, verticale. Donc toujours, si la limite du taux est égale à l'infini, la fonction n'est pas dérivable. Et l'interprétation, on doit préciser que la courbe admet une demi-tangente à droite en A, verticale. C'est très important, verticale, car la fonction n'est pas dérivable. La figure, dans ce cas, je prends toujours le repère, le plan est muni d'un repère OIJ. Donc ici nous avons l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et nous avons ici A, par exemple A, un point quelconque du plan d'abscisse petit a. A نقطة من المستوى اللي عندها مفصول A. وقلنا هنايا pour préciser, je peux prendre par exemple ici plus l'infini. Donc s'il y a ici plus l'infini, le produit des signes, plus avec plus, ça donne plus, c'est-à-dire la demi-tangente est dirigée vers le haut, verticale mais dirigée vers le haut. Donc dirigée vers le haut, car on a trouvé ici plus l'infini, car plus avec plus, le produit des signes donne positif, donc la demi-tangente est vers le haut. La courbe va, par exemple, elle est définie toujours à droite, donc on va prendre cette allure comme ça, donc ici c'est la courbe de R. Le point A, toujours d'abscisse A, et d'ordonnée F de A. A, c'est un point de la courbe. D'accord? Donc, نعاود في هذه الحالة ماذا نقول؟ حسبنا لا ليميت على اليمين في A وقيل بلس انفيني مثلا، نقول بأن التأويل استنتاج ماذا نستنتج؟ بأن F غير قابل للاشتقاق على اليمين في A. السؤال ديال أول نتيجة هندسيا ماذا نقول؟ لا كورب منحنى الدالة F يقبل نصف مماس على اليمين في A عمودي. إذا ضروري نركزوا على عمودي. إذا كانت لانفيني نقول في هذه الحالة فيرتيكال عمودي. صافي؟ هنا ممكن نضيفو demi tangente à droite en A verticale، ممكن نضيفو la direction dirigée يعني في اتجاه المنحى ديالها dirigée la demi tangente dirigée vers لاحظوا معايا la demi tangente إذا كان الجداء le produit des signes positifs dirigé vers le haut. إذا كان غنشوفوا إذا كان الجداء سالب c'est dirigé vers le bas. D'accord? هذه الحالة ديال
ديال بلس. نفترضوا كاينه هنا موان، هذه الحاله بلا ما نكتبها ما كانت هنا موان، ماذا نقول؟ f n'est pas dérivable à droite en A. السؤال ديال l'interprétation graphique ماذا نقول؟ La courbe admet une demi-tangente à droite en A verticale dirigée vers le bas. إذا كان هنا موان غيكون لو برودوي دي سين نيجاتيف، دونك لا ديمي تونجونت غتكون هابطه نحو الاسفل. صافي معايا؟ دونك بالنسبه للمنحى ديال هاد الديمي تونجونت نحو الاعلى او نحو الاسفل مرتبط باشارات هاد الاشاره مع هاد الاشاره. اذا كانت الجداء موجب نحو الاعلى قلنا، اذا كانت اشاره سالبه نحو الاسفل. دونك لو سونس دو لا ديمي تونجونت ديبون du produit des signes de ce signe avec le signe du résultat obtenu pour la limite. هذه الحالة. إذا غنشوفوا الحالة الخامسة هي في حالة الحالة الخامسة اللي عندنا لا ليميت x tend vers 1 غنشوفوا على اليسار بغير شفنا على اليمين غنشوفوا على اليسار في A. غنشوفوا على اليسار في A. إذا غنشوفوا هل اف قابل للاشتقاق على اليسار في A غنحسبوا الحالة ديال لا ليميت، نحسبوا لا ليميت لوكس x tend vers A موان على اليسار في A f de x موان f de A على x موان A. مثلا لقينا L و L ينتمي إلى R. نفس الملخص كنعاودوه، يعني نفس الحالة اللي شفنا غنعاودوهم بالنسبة على اليسار A. لقينا لا ليميت ديال معدل التغير يساوي L. ماذا نقول؟ On dit dans ce cas que f est dérivable à gauche en A. Donc la fonction الدالة قابلة للاشتقاق على اليسار في A. ولدينا je peux ajouter on a هذا العدد يسمى العدد المشتق، هذا L كيتسمى العدد المشتق. on a L prime هنا كنديفو L prime gauche au point A est égal à هاد L. إذا هنا كنديفو كنقولوا لا F est dérivable à gauche en A. ولدينا on a F prime gauche F prime gauche يعني العدد المشتق على اليسار في النقطة A هو هذا العدد L. التأويل الهندسي on dit que la courbe de F admet une demi-tangente منحنى الدالة F يقبل نصف ماس une demi-tangente à gauche cette fois-ci على اليسار في A à gauche en A. Donc la courbe admet une demi-tangente à gauche en A de coefficient directeur L. L ou bien de pente L. إذا المنحنى يقبل نصف ماس على اليسار في A معامله الموجه هو العدد L كيخرج لنا هنايا. وفي هذه الحالة لا فيغور كي غتكون غناخدو دايما هنا او اكس او y، غناخد نقطة عشوائية في المحور، ناخد A هنايا، ناخدو F في A هنايا، هذه النقطة A اللي عندها الأفصول A والأرسل F في A. إذا حنا عندنا الدالة معرفة على اليسار، حنا خدامين على يسار A، عندنا une demi-tangente de coefficient directeur L، نصف ماس معامل موجه L، وهذا نصف ماس، والمنحنى غيكون يقبل هذا النصف ماس هذا. دونك المنحنى مثلا غياخد هذا الشكل هكذا، هوبا. إذا كنلاحظوا أن هذا المنحنى هذا جزء من المنحنى غادي هنا وغادي يكون ماس لهاد الديمي تونجونت. إذا هذا هو التأويل ديالها. Donc, je répète, si la limite x tend vers A moins, on a trouvé L, on va dire que f est dérivable à gauche en A, et on a f' gauche en A est égal à L. L'interprétation graphique, on dit que la courbe a une demi-tangente à gauche en A de pente ou bien de coefficient directeur L.
dans la figure, voilà une tangente qui a pour coefficient directeur, c'est L, c'est-à-dire L' au point A. إذا غنشوفوا الحالة الخامسة، الحالة الخامسة هي نلقاو هنا زيرو. إذا حنا جميعا نخدموا في هذه الحالة، إذا لقينا زيرو ماذا نقول؟ ونعطيو التأويل الهندسي، لانتربريتاسيون غرافيك، وغادي نخدموا واحد لا فيغور اللي كتبين لنا الحالة هذه. دونك لقينا زيرو، ماذا نستنتج؟ إذا لقينا ليميت في عدد على اليسار للمعدل تساوي صفر، في الحالة ماذا نقول؟ que f est dérivable à gauche en petit a. نقول بأن f قابل للاشتقاق على اليسار في a. Donc f est dérivable à gauche en a. Et on a f' gauche لدينا هذا كيسمى العدد المشتق على اليسار. Et on écrit f' gauche au point A est égal à 0. في هذه الحالة العدد المشتق هو صفر. التأويل الهندسي في هذه الحالة نقول أن المنحنى la courbe de f admet une demi-tangente à gauche en A, une demi-tangente à gauche en A, horizontale. On a un défaut horizontale. أفقية. هوريزونتال. إذا هوريزونتال مرتبطة بزيرو، باش كنلقاو زيرو كنقولوا هوريزونتال. une demi-tangente à gauche en A horizontale. أنا لقينا هنا صفر. في المبيان demi-tangente horizontale غنعرفوا عليها بحفظها. هوريزونتال يعني كتوازي الأفاصيل على اليسار. داكور غتاخذ مثلا المنحنى هذا إما الفوق ولا التحت ولا هنا. كتكون طونجون فوق المنحنى ولا المنحنى فوق نسبة ماس. دونك ناخذ مثلا هذا سي اكزومبل، غتكون هنا طونجونت لهذا كيكون هذا طونجونت هوريزونتال. هادشي غنشوفو ان شاء الله في المبيانات ونوضحو اكثر طريقة تمثيل المبيان. فقط دابا غتركزوا معايا على هل اف قابل للاشتقاق، نشوفو واش عدد ولا لانفيني واش قابل للاشتقاق ولا لا، وغنركزوا على التأويل الهندسي. يقول لك étudier la dérivabilité et interpréter, déduction et interpréter graphiquement. إذا غنشوفوا الحالة هذه الحالة ديما هذه حالة 5. دابا غنشوفوا حالة أخرى، حالة سادسة. السلام عليكم. في هذه الحصة غنشوفوا تتمة ديال الحصة السابقة أو الجزء السابق. غنتكلموا ديما على السؤال ديال الاشتقاق la dérivabilité en A. On va continuer les cas, un résumé de cours concernant les interprétations graphiques. Donc, on est arrivé au sixième cas. Si nous avons la limite x tend vers a moins f de, on a dit f de x moins f de a sur x moins a, on a trouvé plus l'infini. On déduit quoi? ماذا نستنتج؟ إذا عندنا la limite ديال المعدل تساوي l'infini ماذا نستنتج؟ La déduction. On va dire que la fonction f n'est pas dérivable à gauche en a. Donc f n'est pas dérivable à gauche en A. Donc dans ce cas, on dit que la fonction n'est pas dérivable à gauche en A, car on a trouvé l'infini. L'interprétation graphique dans ce cas, on dit quoi? On dit que la courbe de f, الحالة المنحنى ديال الدالة f، لقينا l'infini، يقبل ماذا؟ نصف ماس على يسار A عمودي ومتجه في هذه الحالة ناقص مع زائد تعطينا ناقص، جداء ناقص إذا المتجه نحو الأسفل. إذا كان الجداء موجب كتكون متجهة نحو الأعلى، إذا كان الجداء سالب متجهة نحو الأسفل. في هذه الحالة عندنا ناقص مع زائد تعطينا جداء إشارة سالب، وبالتالي نصف ماس متجه نحو الأسفل. Donc on va dire que la courbe de f, c'est de f admet une demi-tangente. On dit que la courbe de f admet une demi-tangente à gauche
en A على يسار A لأن عندنا x tend vers A moins إذا كان A moins نقولوا à gauche. Donc à gauche en A, la courbe admet une demi-tangente à gauche dans A, le coefficient c'est une demi-tangente, pardon, dirigée. Donc si la demi-tangente est verticale, on doit préciser la direction, diriger vers, on a dit, le produit étant négatif vers le bas, car le produit ici négatif. Donc la figure est comme suit. إذا عندنا المليان كالتالي في هذه الحالة لاحظوا معايا المليان كناخذوا نقطة A اللي عندها الأفصول petit a والأرتو f de A. Donc حنا عندنا x l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées A facette ثم الألاتين. إذا حنا عندنا على يسار A لقينا l'infini قلنا la fonction admet une demi-tangente dirigée vers le bas. Demi-tangente. Donc la demi-tangente عمودية يعني عمودية على محور A facé perpendiculaire à l'axe des abscisses dirigée vers le bas car le produit des signes négatifs. La fonction va être comme suit. إذا الدالة غتكون على هذا الشكل معرفة une courbe, ça c'est la courbe de f. Donc une courbe tangente, elle a une demi-tangente à gauche en A, verticale. Bien sûr dirigée vers le bas. عندنا الحالة الأخيرة هنايا. Si nous avons la limite x tend vers A moins, du taux, on a trouvé moins l'infini. Même rédaction, on va dire f n'est pas dérivable à gauche en A, car on a trouvé l'infini. بالنسبة à l'interprétation, la courbe de f admet une demi-tangente à gauche en A, dirigée vers le produit des signes positifs, donc dirigé vers le haut. Donc c'est le même résumé. On a la limite, on a النهاية, on a الاستنتاج أن الدالة غير قابلة للاشتقاق على اليسار في A. أن كاين الانفيني. ديما كان الانفيني غير قابل للاشتقاق. والتأويل المنحنى يقبل ماذا؟ نصف ماس على يسار A عمودي، نصف ماس عمودي ومتجه نحو ماذا؟ نحو الأعلى في الحالة. هنا شفنا نحو الاسفل لان جداء سالب. هنا في الحاله موا مع موا ناقص مع ناقص يعطينا زائد يعني متجه نحو الاعلى. غتكون ميم كونستركسيون. في الحاله عندنا الميبيان الاخير عندنا نفس اف غير قابله للاشتقاق ني با ديريفابل à gauche en A. نفس التأويل الهندسي. On va dire la courbe admet une demi-tangente à gauche en A dirigée vers le haut. وهنا في التمثيل غتكون على هذا الشكل هكذا. هذه هي النقطه A. هذا هو A الأفصل هذا هو الأرتو f de A. Donc la demi-tangente تكون متجهة نحو الأعلى en ce point vertical dirigé vers le haut où la fonction va être comme ça. هذه في الحالة هذه الحالة الأخيرة إذا كانت la limite إيكالا موان انفيني. إذا بخلاصة لخصنا الحالات كلشي ديال التأويلات الهندسية les interprétations graphiques concernant la dérivabilité. Maintenant on va passer aux branches infinies. On va faire un résumé sur les interprétations des branches infinies, l'étude des branches infinies, pour qu'on puisse travailler sur les fonctions. On va après travailler sur l'étude des fonctions en général. Donc on va passer aux branches infinies. دابا نوضحوا ملخص حول الفروع اللانهائية. إمتى كنتكلموا غنطرحوا السؤال متى نتكلم عن الفرع اللانهائي أو الفروع اللانهائية؟ اش من حالة؟ إذا بصفة عامة كنتكلموا على الفروع اللانهائية اللي عندنا لا ليميت lorsque x tend vers l'infini f de x est égal à l'infini en général. ولكن ممكن يكون يعني كاين هذه الحاله اخرى عاوتاني ليميت x tend vers عدد f de x est égal à l'infini. كاين هذه الحاله la limite lorsque x tend vers l'infini f de x يساوي عدد. هنا on parle des branches infinies en général. des branches infinies les branches كنتكلموا على الفروع اللانهائيه. هاد الحالات عندنا ليميت بلوز او موان لانفيني دون بلوز او موان لانفيني، ولا عندنا ليميت عدد عطانا
زائد ما لا نهايه او ناقص ما لا نهايه بلوز موان انفيني. الحاله الثالثه عندنا لا ليميت x tend vers plus ou moins l'infini dans un nombre. Dans ce cas, on va parler de branche infinie. Branche infinie, en général, soit a est égal à l'infini, soit b est égal à l'infini, soit les deux. D'accord? Donc, on a un résumé général. Donc, on va parler des branches infinies. الفروع اللانهائية. نتكلموا على les branches infinies. Donc, الفروع اللانهائية. نتكلموا على الفروع اللانهائية. إذا الحالة الأولى هنا نعطيو الخاص. ريزومي. Donc الحالة الأولى. Donc غنشوفوا الحالة الأولى. Là عندنا la limite lorsque x tend vers a de f de x dans l'infini. يعني إما plus l'infini ou moins l'infini. Donc si nous avons la limite x tend vers un nombre fixe, un nombre réel fixe, de f de x est égal à plus ou moins l'infini, dans ce cas, on va dire quoi? Interprétation graphique, on va dire quoi? Interprétation. Donc, on va interpréter ça graphiquement, on va dire quoi? Que la courbe de f, C de f, admet une asymptote verticale d'équation x est égal à a. Donc, si la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à soit plus l'infini, soit moins l'infini, est égal à plus ou moins l'infini, l'interprétation graphique, التأويل الهندسي، الأول نتيجة هندسية ماذا نقول؟ On dit que la courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à a. X يساوي x est égal à a. Donc là, graphiquement, on va illustrer ça graphiquement. Nous avons l'axe des ordonnées au y et nous avons l'axe des abscisses. D'accord? Lorsque x, le x qui se trouve ici, c'est un élément c'est un réel qui se trouve sur l'axe des abscisses. Lorsque x approche de a, je prends un nombre réel quelconque sur l'axe des abscisses, de a étant un réel. Lorsque x approche de a, donc x approche de a, c'est-à-dire x il va s'approcher de plus en plus à a. Imaginez, les x sont des réels qui s'approchent de a. Donc, si x s'approche de a, f de x les f de x tendent vers quoi? Vers l'infini, plus ou moins l'infini. C'est-à-dire la courbe va prendre cette allure, ou bien ce cas-là, ou bien ce cas-là, ou bien ce cas-là. Donc imaginez, en vert, ce sont les x. Ici les x. Si les x s'approchent de A, alors les images, etc., les images tendent vers plus l'infini dans ce cas. Dans ce cas ici, si x s'approche de A, les images tendent vers quoi? Tendent vers moins l'infini. Donc on a ici quatre cas. Premier cas, soit cette allure, ou bien cette partie de la courbe. Donc pour des précisions, x tend vers A+, imaginez le premier cas, si nous avons quoi? X tend vers A+, tend vers quoi? Vers plus l'infini. Le cas, ça donne quoi? Il y a la limite. Lorsque x tend vers a plus de f de x donne plus l'infini. Mais quand x تساوي a على اليمين ها a الليمت الصورة مشات لنا plus l'infini. الحالة الثانية هنايا عندنا هاد الحالة هذه nous avons la limite lorsque x tend vers a moins à l'essor de f de x mais très prochain f de x les images tendent vers quoi? Vers plus l'infini. Nous avons la limite lorsque x tend vers a moins de f de x
Dans ce cas, donc, quoi, moins l'infini. أن كل ما قربت إكس على اليسار الصورة كتمشي لنا لتحت moins l'infini. هاد الحالة 4 عندنا لا ليميت لوكس إكس طون فيغ أ موان. هاد الحالة عفوا أ بلس إف دو إكس. لاحظوا معايا هنا أ بلس هنا اللي مع اليمين هنا على اليسار لي دو كاين هنا أ موان وهنا كاينة أ موان. دونك أ بلس إف دو إكس سي إيكال أ موان l'infini. دونك هنايا على اليمين ديال أ طون فيغ moins l'infini. Donc, normalement, en général, la limite x tend vers A dans l'infini, on a un asymptote vertical. On a donné plus de détails. On a شوية شفنا الحالات على اليمين وعلى اليسار etc. إذا هذه الحالة الأولى. دابا نشوفوا الحالة الثانية. إذا في هذه الحالة لا ليميت أعيد نقول أن المنحنى يقبل ماذا؟ مقارب عمودي. معادلته ماذا؟ معادلته x يساوي x يساوي a. هذا مقارب عمودي. الحالة الثانية اللي كنتكلموا على لي برونش انفيني الفروع اللانهائية. عندنا حالة ثانية. الحالة الثانية إذا كان لدينا لا ليميت سي لا ليميت x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à b. B un nombre réel. دونك في هذه الحالة اون دي كوا؟ ما هو التأويل الهندسي في هذه الحالة؟ إذا عندنا لا ليميت في البال هنا عندنا فقط اف دي اكس، ما عندناش معدل تغير اف دي اكس موا اف دي اش في اكس موا ا. في هذيك الحالة الأخرى كنتكلموا على التأويلات ديال الاشتقاق، هنا لا كنتكلموا على الفروع اللانهائية. عندنا لا ليميت اكس طون فيغ بلوز او موان لانفيني دو اف دي اكس فقط. اف دي اكس تيغال عدد. ماذا نقول؟ نقول بأن سي دو اف مكتوب دو اف ادمي تقبل ادمي une asymptote horizontale. إذا المنحنى يقبل مماس مقارب يقبل مقارب أفقي. معادلته d'équation. Donc asymptote horizontale d'équation y est égal à b. هنا كنضيفو au voisinage بجوار على حسب التمرين. إذا كانت x tend vers plus l'infini نقول بجوار plus l'infini. إذا كانت x تأوي إلى moins l'infini نقول بجوار moins l'infini. Donc x تأوي إلى plus ou moins l'infini هنا نقول voisinage de plus ou moins l'infini على حسب السؤال. إذا كانت plus l'infini نقولو voisinage de plus l'infini. كان moins l'infini نقول voisinage بجوار moins l'infini. Donc on dit que la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à b au voisinage de moins l'infini. في الحالة مبيانيا أخذنا المبيان. ناخذوا معايا هنا ناخذوا أفاصيل الأراتيب. ناخذوا بي لي اف دو اكس. بي عدد ينتمي إلى محور الأراتيب. كل ما اكس مشات سي اكس طون فيغ إما بلوس لانفيني ولا موان لانفيني سوا كيقربوا لنا ماذا بي. دونك يكون عندنا هنا مستقيم يوازي الأفاصيل une droite qui est parallèle à ses abscisses. L'équation y est égale à b. Ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Asymptote, c'est-à-dire la courbe va s'approcher à cette droite. Donc la courbe va prendre cette allure, ou bien cette allure, va être proche, et s'approche de plus en plus à cette droite, et s'approche de plus en plus à cette droite. Ici, il va s'approcher de plus en plus. Voilà. Très bien. Du côté droit ou bien du côté gauche, il va s'approcher. Donc nous avons ici 4 cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Nous avons 4 cas internes. D'accord? Donc en général, si nous avons la limite x tend vers l'infini dans le B, dans ce cas, la courbe admet une asymptote horizontale. L'équation y est égale à b, soit au voisinage du plus l'infini, soit au voisinage du moins l'infini. Donc on a مقارب. نحن معايا هنا مقارب أفقي. أفقي لأن كيوازي محور ماذا؟ الأفاصيل نقول أفقي هوريزونتال. وقد الحالة واضحة الانفيني عدد عندنا مقارب أفقي. عندنا الحالة الثالثة هي الحالة العامة. دونك الحالة الثالثة غنشوفوا لا ليميت x tend vers l'infini dans l'infini. Donc الحالة الثالثة اللي عندنا si on calcule la limite lorsque x tend vers l'infini plus ou moins de f de x, on a trouvé plus ou moins l'infini. Ici, plus ou moins l'infini. Donc,
le cas général, si on trouve l'infini dans l'infini, là, on ne peut rien dire. Là, on ne peut rien conclure. On doit calculer en plus la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de quoi? De f de x sur x. Là, si je trouve la limite x tend vers l'infini, et la question interprétée graphiquement, on doit calculer la limite de f de x sur x. Ici, trois cas se présentent. Donc ici, nous avons trois cas qui se présentent. Soit je calcule cette limite, on trouve 0. Soit on calcule cette limite, on trouve plus ou moins l'infini. Soit on calcule cette limite, on trouve un nombre A, avec A réel différent de A différent de 0. Alors, je vais le 0 pour exclure le cas déjà trouvé 0. Donc, on calcule f de x sur x, donc trois cas qui se présentent. Soit je trouve 0, soit je trouve plus ou moins l'infini après les calculs, soit je trouve une constante A. Donc, si on trouve 0, on va dire quoi? On a calculé la limite x tend vers l'infini, on a trouvé l'infini. Après, deuxième étape, on va calculer la limite f de x sur x et on a trouvé 0. On va dire quoi dans ce cas? Si on trouve 0, on dit que la courbe de f est une branche. Dans ce cas, on dit que la courbe de f est une branche, on a admis une branche, ou bien admis une branche, est une branche parabolique, est une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. On ajoute ici au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça dépend de la question. Si x tend vers plus l'infini, on va dire au voisinage plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, on va dire au voisinage de moins l'infini. إذا كانت x كتمشي plus l'infini, نقول بجوار plus l'infini. إذا كانت x تقول إلى moins l'infini، إلى ناقص ما لا نهاية، نقول بأن نقولنا بجوار moins l'infini. إذا أريد منحنى تلا f يقبل فرع شجامي في اتجاه ماذا؟ محور أ فاصل. نقول سي اف يقبل فرع شجامي في اتجاه محور أ فاصل بجوار إما بلس لانفيني أو موان لانفيني حسب السؤال هناك. صافي؟ في هذه الحالة دونك نحاول ندير الشيما ديال هذه الحالة هذه. On va donner le schéma pour expliquer ce cas-là. Donc nous avons toujours le plan muni d'un repère au x, au y. On a au x, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Parce que la courbe est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, elle va prendre l'une des formes. Elle va suivre l'axe des abscisses. Une branche qui va suivre l'axe des abscisses, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini. De ce côté-là, elle va être une branche parabolique. Attention, il y a une différence entre branche et asymptote. Branche, elle va s'éloigner, mais légèrement par rapport à l'axe. La direction ici, c'est au x. Elle va s'éloigner, mais légèrement. C'est-à-dire, on dit une branche parabolique. Cet écart-là, elle s'écarte légèrement. C'est-à-dire, cette distance va augmenter, mais légèrement. D'accord? Même ici, ou bien dans ce cas ici, le voisinage moins l'infini, ou bien le voisinage de plus l'infini. On dit une branche. Les asymptotes, la courbe va s'approcher de plus en plus à cette droite. Ici, nous avons des branches. Si on trouve la limite x tend vers l'infini de f de x sur x égale à l'infini, on dit quoi? Que la courbe de f est une branche parabolique. Cette fois-ci de direction, l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas, on dit que la courbe est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, soit au voisinage de plus l'infini, moins l'infini. Le voisinage, on va ajouter au voisinage de soit plus l'infini, soit moins l'infini. D'accord?
La courbe dans ce cas, elle va prendre, allez, je peux effacer le tableau ici. J'explique ce cas-là. La courbe va prendre cette forme ici. في هذه الحالة المنحنى كياخذ الشكل التالي، محور أفاصيل ثم محور آلتي. فرع شجري في اتجاه محور آلتي غتكون فرع شجري ولكن في اتجاه آلتي. هادشي بريسك باراليل مع لاكس دي زوردوني. غتكون هذه الحالة ولا هذه الحالة. دونك عندنا وحدة من هاد الحالات il va prendre l'une des formes des quatre formes suivantes. إما هاد الحالة ولا هاد الحالة ولا هاد الحالة ولا هاد الحالة. دونك une branche parabolique de direction لاكس دي زوردوني. بالنسبة للحالة ديال الحالة الثانية. هذه الحالة الثالثة الأخيرة جو في اكسبليكي إيسي. هي الحالة الأخرى حسبنا اف دي اكس تو اكس ولقينا. Donc si on calcule, on a dit si on trouve limite l'infini, on doit calculer la limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. On a trouvé A. Avec A différent, un réel non nul, c'est-à-dire A appartenant à R étoile. Donc, dans ce cas, on doit calculer de nouveau, on ne peut rien conclure aussi, on doit calculer la limite, à chaque fois la limite x tend vers plus ou moins l'infini, de f de x moins ax. هنا غنلقى جوج حالات، غنلقى هذه الحالة ولا غنلقى هذه الحالة. إذا لاحظوا معايا لانفيني كنحسبوا في حالة لقينا f de x تساوي a و a تنتمي إلى r étoile، يعني a تنتمي إلى مجمع، في هذه الحالة اش كنعملوا؟ خاصنا نحسبوا عاوتاني لا ليميت دو f de x moins ax moins هاد a اللي هنايا حداها x moins ax. إما غنلقى هذا ليميت جوج حالات، إما غنلقى عدد b ينتمي إلى r b ينتمي إلى r، ولا غنلقاو بلوز او موان لانفيني. إذا حسبنا هذا ليميت لقينا عدد b، ماذا نقول؟ on dit que la courbe de f admet في هذه الحالة on dit admet une asymptote oblique, une asymptote oblique d'équation y est égale à, on a trouvé ici le a, il y a a, x plus b, plus cette حالة هنا. donc غنقولوا أن المنحنى ديال f يقبل مقارب مائل يعني اوبليك، مائل يعني ماشي أفقي وماشي عمودي، مائل. Très bien, oblique n'est pas horizontal et n'est pas vertical. Donc le cas oblique d'équation y égale à x plus b. Quand vous savez les équations de la forme ax plus b, ce sont des droites. En général, si b est égal à 0, ce qu'on appelle les droites linéaires, c'est une droite qui passe par l'origine. Si b est différent de 0, une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, l'infini, on dit quoi? On dit que la courbe de f, l'interprétation graphique, on doit interpréter graphiquement. On va interpréter graphiquement, on va dire la courbe de f admet, dans ce cas, admet une branche, admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax. Dans ce cas, on dit que la courbe de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax au voisinage, soit plus l'infini, soit moins l'infini. On dit au voisinage, soit au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Mais l'essentiel, ici, il va suivre cette direction, la direction de la droite y égale à x. Schéma ici, vous avez ici le repère, vous avez une droite qui passe par l'origine, y est égale à x, donc fonction linéaire, une droite qui passe par l'origine, et la courbe va prendre l'une des formes suivantes. Ça va être une branche, une seule direction. Il va suivre cette droite de ce côté où il y a le voisinage de moins l'infini. On va voir ça dans les détails dans les exercices Charles. On doit ajouter ici une question très fréquente qu'on trouve souvent. Montrer que la courbe de f
admet une asymptote oblique delta ou bien une droite D, n'importe quoi, l'équation y égale à x plus b au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc je répète la question, montrez que la courbe admet une asymptote oblique delta d'équation y égale à x plus b au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. السؤال يقول بين أن المنحنى يقبل مقارب مائل معادلته دلتا للمعادلة y تساوي ax plus b بجوار إما بلس l'infini أو بجوار ناقص ما لا نهاية. إذا الإجابة على السؤال, pour répondre à cette question, toujours on doit calculer la réponse. On doit toujours calculer, on doit calculer quoi? La limite lorsque x tend vers soit plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x moins ax plus b. On doit trouver combien? On doit trouver 0. Donc si on calcule la limite x tend vers soit plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x moins la fonction linéaire ou bien affine à x plus b, on a trouvé 0. Alors on dit que la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. إذا دائما السؤال اللي عطانا بين أن المنحنى يقبل مقارب مائل كيعطونا المعادلة. في هذه الحالة اش كنديرو؟ كنحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس الدالة اللي عندنا ناقص هاد ا اكس بلس بي معادلة المستقيم. إذا الفرق خاص يلقى صفر. إذا فاش كنحسبوا هاد لا ليميت كنلقاو صفر. في هذه الحالة كنقولوا بأن المنحنى يقبل مقارب مائل معادلته ا اكس بلس بي. بلا ما ندوزو طريقة الفروع اللانهائية نحسبوا اف دي اكس سور اكس نلقاو ا وعاوتاني نحسبوا اف دي اكس مع اكس، يعني كيكون شوية كنضيعوا شوية الوقت. هنا كنكونوا عطاونا المعادلة معادلة مستقيم يكفي أن نحصل على ليميت دو اف دي اكس مع اكس بلس بي خاصة النتيجة نلقاو صفر. لماذا؟ لأن لاحظوا معايا هنايا سي جو برون ان اكس كيلكونك ايسي، خدينا واحد اكس هنايا، جو برون اكس كيلكونك ايسي، هنا اف دو اكس، دونك هادي هي اف دو اكس و y هي هادي. دونك هنا ليماج حيث هذه النقطة كتنتمي للمستقيم. دونك هذا الفرق هذا هو اف دو اكس موان هذه هي ا اكس بلس بي. دونك هذا الفرق هذا l'écart cet écart c'est f de x, c'est l'écart entre la fonction et la droite, c'est-à-dire f de x moins x plus b. Donc cet écart, si x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, on remarque que cet écart est diminue. Donc il tend vers 0. L'écart qui est parallèle à ça, ça tend vers 0. C'est-à-dire la courbe va s'approcher de plus en plus à cette droite delta. Donc l'écart, c'est ce qu'on appelle l'écart. Il y a l'écart vaut 0 de g plus l'infini. Donc la courbe va s'approcher à cette droite. Et on dit que la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de plus ou moins l'infini. Et on a fini les résumés concernant les branches infinies. Maintenant on va passer aux exercices. في هذا الجزء هذا ان شاء الله غنشوفوا دراسه دالة بطريقه مبيانيه، c'est-à-dire par lecture graphique on va étudier une fonction. Donc exercice par lecture graphique répondre aux questions suivantes. إذا التعامل مع الأسئلة اللي غيطرحوا من خلال مبيان. إذا غنشوفوا المعطيات كالتالي، عندنا واحد منحنى دالة اف دالة عددية متفقين، وعندنا هنا سي دو اف والمنحنى الدالة اف. عندنا كتلاحظوا أن المنحنى يقبل مماس، عنده واحد المماس في النقطة د الأفصول في النقطة أ اللي عندها الأفصول 3. عندها مماس أيضا نصف مماس على يمين النقطة 1 أفقي. عندنا نصف مماس على يسار ناقص 1 عمودي. عمودي يعني كيوازي الأراتب، هنا أفقي كيوازي الأفاصيل. هنا عندنا مائل، نصف مماس هو الأخضر مائل. Donc on va traduire. Nous avons ici la courbe d'une fonction numérique
Cette courbe admet une tangente d'équation y égale x moins 1 au point d'abscisse A, une tangente en A. A a pour abscisse 3 et A pour ordonnée 2. Nous avons une tangente à droite en 1 horizontale et nous avons une tangente à gauche en moins 1 verticale. Ce sont les données de cet exercice. La question par lecture graphique, c'est-à-dire à partir du graphe, on va répondre aux questions suivantes. Première question. La question c'est quoi? Déterminer d de f l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc la question qui se pose, comment on va déterminer le domaine de définition à partir du graphe؟ إذا السؤال هو اللي كيتطرح كيفاش غنحددوا مجموعة التعريف انطلاقا من المبيان. Donc graphiquement, d de f est égal. La méthode c'est quoi؟ كنعرفوا حنا la courbe c'est un ensemble de points، هي مجموعة من النقاط. إذا مجموعة من النقاط كنحاول ندير الإسقاط ديال جميع النقاط المنحنى حول محور الأفاصيل. Donc la projection de tous les points de la courbe sur l'axe des abscisses. Le résultat se trouve sur l'axe des abscisses. Donc l'ensemble solution c'est quoi? Ou bien le domaine de définition c'est quoi? C'est moins l'infini moins 1, ou bien union 1 plus l'infini. Donc les éléments qui ont des images par cette fonction, ce sont les éléments, ce sont les rayés qui se trouvent sur l'intervalle moins l'infini moins 1. النقط كلشي عندهم صور. وكاين ايضا les éléments ou bien les rayés qui se trouvent sur l'intervalle 1 plus l'infini. هذو كلهم عندهم صور. تعبير اخر يعني داله مرسومه في مجال moins l'infini moins 1 ثم في مجال 1 plus l'infini. Donc graphiquement, d de f c'est moins l'infini jusqu'au moins 1. ناقص واحد là inclus car l'image de moins 1 existe, et puis ou bien union. Là, ce sont des valeurs interdites, mais bien moins 1, 1, des valeurs كلهم كيف كتلاحظوا ce sont des valeurs interdites. ما عندهمش les images, donc عندنا عاوتاني les images من 1 plus l'infini كاع الأعداد عندهم صور. Donc عندنا union 1 jusqu'au plus l'infini. هذا فيما يخص مجموعة تعريف الدالة f. Donc كنمشيو للسؤال رقم 2. السؤال رقم 2. السؤال يقول donnez le tableau de variation de f sur d de f. اعطي جدول التغيرات الدالة على مجال d de f على مجموعة التعريف. إذا جدول التغيرات غنشوف الدالة إن مجال الدالة تناقصية وإن مجال الدالة تزايدية. Donc pour donner le tableau de variation, je dois déterminer l'intervalle où la fonction est décroissante et puis l'intervalle où la fonction est croissante. Ici on voit bien donc tableau. Donc le tableau de variation de la fonction f. Je donne le tableau de variation. Ici c'est x, c'est le domaine de définition, la ligne des x. La fonction est bien définie dans la معرفة moins l'infini jusqu'au moins 1, union 1 jusqu'au plus l'infini. هنا ما نساوش les valeurs interdites. عندنا الأعداد ما بين moins 1 ما كاينينش. Ce sont des valeurs interdites ici, car le domaine c'est moins l'infini moins 1. Union, on va sauter cette partie. Union 1 plus l'infini. Graphiquement, il n'y a rien entre moins 1 et 1. Donc ici, la fonction f de x, on voit bien ici sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction est bien décroissante. Donc ici, la fonction est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on voit bien que cette fonction est bien croissante. Vous avez vu dire. Ici, je peux donner même les limites. Quoi est-ce que les limites? Donc, si x tend vers moins l'infini, graphiquement, si x tend vers moins l'infini, les images tendent vers plus l'infini. L'image de moins 1 a pour image moins 1, 0. L'image de 1 a pour image 1 à droite. Et la limite en plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, dans le graphe, les images tendent vers quoi? Vers plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Donc, on va passer à la question 3. La réponse de la question 3, c'était quoi la question 3? Déterminer la nature de la branche infinie de la courbe au voisinage de plus l'infini. Et la nature طبيعة الفرع الشجري للمنحنى بجوار بلس انفيني. بجوار بلس انفيني كنلاحظوا هنا المنحنى
يقترب من هذا المستقيم. Donc on dit que la courbe admet une asymptote oblique. هذا المستقيم كيف كتلاحظوا مائل. Donc la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus 1. Car cette droite a pour équation x plus 1. Donc au voisinage de plus l'infini, la courbe va s'approcher, donc elle va s'approcher de cette droite. On dit que la courbe, on va dire au voisinage végétal de plus l'infini, C de f admet, donc المنحنى يقبل C de f admet une asymptote oblique, une asymptote d'équation y. Dans le graphe ici, l'équation de cette droite, c'est y est égal à x plus 1, c'est une fonction affine de la forme ax plus b. Donc la courbe admet une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 1 au voisinage de plus l'infini, va s'approcher de cette droite. Donner la nature de la branche, donc la courbe admet une branche au voisinage de plus l'infini, et traduire une question ici et traduire le résultat algébriquement. Donc traduire le résultat algébriquement, donc algébriquement à la ligne, algébriquement, ça veut dire quoi? Algébriquement, on va traduire ça avec les limites. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins, entre parenthèses, l'équation de la droite, c'est x plus 1 est égal à 0. هنا عندنا خاصية كتقول لنا خاصية كنا شفناها في les rappels. Donc si la courbe admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b, alors la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0. كتبتوا معايا الرابيل، هذا rappel. J'ai pris le rappel pour montrer qu'on dit que la courbe de f admet, on a dit, dans le cours on a dit, si le f admet une asymptote oblique d'équation y est égale à ax plus b, ça équivaut à dire quoi? Que la limite, lorsque x tend vers soit plus l'infini soit moins l'infini, de f de x moins ax plus b est égal à 0. C'est un rappel du cours. Donc c'est le théorème, un théorème déjà vu. C'est le f admet une asymptote oblique d'équation y est égal à ax plus b au voisinage plus ou moins l'infini. Ça veut dire, équivaut à dire que la limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax plus b est égal à 0. On a appliqué ça ici. Donc, puisque la courbe ici admet une asymptote oblique d'équation x plus 1, automatiquement la limite de f de x moins x plus 1 est égale à 0 au voisinage de plus l'infini. La question 4. Toujours déterminer ici, déterminer la nature de la branche infinie de la courbe au voisinage de moins l'infini. On va voir la courbe au voisinage de moins l'infini. Ici, on voit bien que le voisinage de moins l'infini, la courbe, c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc la courbe est une branche parabolique en suivant l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Donc on va lire la nature. Au voisinage de moins l'infini, la courbe de f est une branche parabolique, est une branche parabolique de direction, on dit de direction fitigère, de direction l'axe des abscisses, fitigère mais pas facile, de direction l'axe des abscisses. Bien. Donc بجوار moins l'infini كنلاحظوا بأن المنحنى
ياخذ فرع الجميع في اتجاه هذا المحور الافاسي. Donc on dit que la courbe est une branche parabolique de direction في اتجاه l'axe des abscisses, bien sûr au voisinage de moins l'infini. Traduire ça algébriquement, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les limites, algébriquement. Donc on va traduire ça algébriquement, c'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x quotienté par x est égal à 0. On sait que si la limite x tend vers moins l'infini d'une fonction f de x sur x est égal à 0, la traduction vient traduire géométriquement, ça veut dire que la courbe admet est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Donc on va passer maintenant à la question 5. Donc la question 5, c'est quoi la question? Déterminer en justifiant la limite x tend vers moins 1 à gauche de f de x moins f de moins 1, x plus 1. Donc f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, c'est le taux de variation. Donc la limite, graphiquement, à quoi est égale la limite lorsque x tend vers moins 1? Je peux noter x soit moins, ou bien on fait x inférieur à moins 1. Ça, c'est-à-dire x tend vers moins 1, mais à gauche. De quoi? De f de x moins f de moins 1, quotienté par x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Donc, graphiquement, la limite du taux, c'est-à-dire, je cherche les tangentes en moins 1. Je vois bien ici, en moins 1 à gauche, on a une demi-tangente verticale. C'est-à-dire la fonction ici n'est pas dérivable à gauche en moins 1. Et puisque la demi-tangente verticale, donc on dit que cette limite verticale dirigée vers le haut, donc ça sera égal à moins l'infini. L'infini car la demi-tangente elle est verticale. Toujours si la demi-tangente verticale, la limite du taux, toujours c'est l'infini. La fonction n'est pas dérivable. Donc graphiquement, la courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pourquoi vers le haut? Car ici on a à gauche de moins 1, je peux écrire ici moins 1 moins. Puisque le signe moins avec moins donne plus, le produit des signes positifs dans la demi-tangente est dirigé vers le haut. Si jamais le produit des signes est négatif, bien sûr la demi-tangente, ça sera dirigé vers le bas. Notre cas ici, dans notre cas dans la courbe, moins avec moins donne plus, donc la demi-tangente est bien dirigée vers le haut. La justification, on va dire un petit mot ici, interpréter graphiquement bien justifié, on va dire car C de f, graphiquement, elle admet une demi-tangente à gauche en moins 1. C'est une demi-tangente verticale, c'est très important, verticale. Donc, une demi-tangente verticale en moins verticale dirigée vers le haut. Puisqu'il n'est pas dérivable, donc ici sur le graphe, on voit bien que la demi-tangente est dirigée vers le haut. Donc on va passer maintenant à la question 6. La question 6, c'était quoi? Déterminer f de 3 et f' de 3. Donc pour chercher l'image de 3, f de 3 c'est l'image de 3 par la fonction f. Donc c'est une question triviale, pas de problème ici. Sur la ثلاثة هنا بدلنا هي جوج. Donc f de 3, graphiquement f de 3 est égal à 2. Donc l'image de 3, je cherche la courbe, elle se trouve ici. La projection de ce point sur l'axe des ordonnées donne 2. Donc l'image de 3, on va dire 2 c'est l'image de 3. Et on dit aussi que 3 est l'antécédent de 2. Oui. Donc maintenant, on veut chercher quoi? F'. Chercher si F' de 3. À quoi est égal F' de 3? F' de 3, ici c'est la notion de la dérivée F' de 3, c'est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe OA d'abscisse 3. D'accord? Donc je répète, F' de 3 c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe OA d'abscisse 3. Très bien. Donc pour trouver F' de 3,
je cherche l'équation de cette droite. On a déjà l'équation C, pardon, cette droite pour l'équation x moins 1. Donc, c'est quoi le coefficient directeur? C'est la pente de cette droite. La pente, c'est A. Y égale AX plus B. A, c'est la pente, et moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, la pente, c'est A. A est égal à 1. Donc, graphiquement, je peux tirer directement, c'est 1. Une méthode générale pour chercher F' de 3. Remarque, pour chercher F' de 3, la méthode du taux, c'est-à-dire je cherche deux points, je prends pour chercher le coefficient directeur d'une droite quelconque, la méthode classique, je prends deux points connus de la droite. Ici A par exemple, je prends ici B. Ici le point B a pour coordonnées. C'est quoi les coordonnées de B? C'est 1, 0. Et nous avons ici A de coordonnées 3, 2. Comme vous savez, la pente d'une droite, médiane mustaqim, de façon générale, je prends deux points. Et je fais quoi la méthode? C'est YB moins YA quotienté par XB moins XA, d'une façon générale. Donc je répète la méthode, je prends deux points quelconques de la droite tangente, mais de coordonnées connues, c'est-à-dire ici par exemple je prends A3, 2, B1, 0. Vous avez le droit de prendre n'importe quel point, d'accord? Et je calcule F', c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA. Dans notre cas, YB, l'ordonnée de B, c'est quoi? C'est 0. Moins l'ordonnée de A, c'est 2 ici. Quotienté par XB, l'abscisse de B, c'est 1. Moins l'abscisse de A, c'est 3. Donc le résultat, c'est moins 2 quotienté par moins 2 donne 1. Donc on trouve toujours le même coefficient F', c'est 1. Donc on a fini la question 6, on va passer à la question 7. La septième question, résoudre graphiquement f de x égale à 0. Un rappel. Donc, rappel ici. Je donne un rappel pour cette question. Toujours, si vous avez la question résoudre, qu'est-ce que ça veut dire résoudre graphiquement? Résoudre graphiquement l'équation, d'une façon générale, l'équation f de x est égal à 0. Donc toujours pour résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à 0, revient à déterminer quoi? Vous avez une graphe, voilà. C'est quoi ça? D'une façon générale, la courbe d'une fonction. Pour résoudre graphiquement f de x égale à 0, c'est-à-dire trouver l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, avec l'axe OX. Donc f de x égale à 0 se traduit par quoi? Trouver l'intersection, c'est-à-dire les points dont les abscisses se trouvent sur l'axe des abscisses, et la courbe il coupe l'axe des abscisses en ces points-là. Donc f de x égale à 0, dans ce cas, je peux l'appeler ça, c'est A, B et C. C'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc toujours pour trouver l'intersection, pour résoudre l'équation graphiquement f de x égale à 0, c'est trouver l'intersection des points, l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Donc la solution, c'est ici, c'est A, B, C. Dans notre exercice, dans notre exemple, je reviens à l'exemple de notre exercice. Ils disent ici résoudre graphiquement petit a, résoudre graphiquement f de x est égal à 0. Donc on donne S. Donc c'est quoi f de x égale à 0? Je cherche la courbe. Ah, il y a la courbe ici, la courbe. Donc je cherche l'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses. La courbe, il coupe l'axe des abscisses en ce point-là. Donc l'intersection est bien moins 1. Donc toujours l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. La courbe, il coupe l'axe des abscisses en ce point. Un point unique ici, c'est le signe de temps moins 1. D'accord? Petit b, la question f de x pour l'inéquation f de x, résoudre graphiquement f de x est inférieur strictement à x plus 1. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire f de x est inférieur à la droite d'équation x plus 1? Graphiquement, ça veut dire que la courbe de f, je cherche l'ensemble des points, d'accord, tel que la courbe de f se trouve au-dessous de la droite d'équation x plus 1. إذا كنشوف المنحنى مجموعة النقط، النقط المنحنى بحيث المنحنى كيتواجد
تحت المستقيم اللي عنده المعادله x plus 1. فين هو المستقيم اللي عنده المعادله x plus 1 à la droite qui a pour équation y x plus 1 elle est ici. Donc où se trouve la courbe se trouve au-dessous de cette droite. Donc ici nous avons f de x est inférieur à x plus 1. Donc f de x se trouve inférieur à x plus 1, c'est-à-dire pour cette partie. Donc je vois bien dans cette partie, la courbe se trouve au-dessous تحت المستقيم. D'accord? Et c'est quoi l'ensemble de solutions? C'est les abscisses des points, je dis bien les abscisses des points, telles que les abscisses des points, telles que la courbe se trouve au-dessous. Les abscisses, ce sont les projections de tous ces points-là sur l'axe des abscisses. Donc le حل هو في المجال 1 plus l'infini. Toujours les solutions sur l'axe des abscisses. هذا كل هي تحت الافاصيل هي هنا. هاد النقط كلهم عندنا الاسقاط ديالهم على الافاصيل كيعطيونا من 1 plus l'infini. On dit S est égal à 1 plus l'infini. Donc 1 plus l'infini, de la courbe, se trouve strictement au-dessous de l'axe de la droite d'équation y est égal à x plus 1. Donc on dit que S est égal à 1 plus l'infini. Et bon courage en attendant un autre exercice, Inch'Allah. On va voir un autre exemple, un autre exercice. Devant vous, vous avez la courbe d'une fonction f. Donc, à partir de cette courbe et par lecture graphique, on va répondre à ces questions-là. عندنا مجموعة من الأسئلة ونحاول نجاوبوا مبينين على هذه الأسئلة هذه. لأن المسألة فيها دالة وهناك أسئلة مرتبطة بهذا المنحنى. Donc, السؤال الأول شنو المعطيات؟ Donc, ici je donne les données. Vous avez ici une courbe. Vous avez une tangente horizontale au point d'abscisse moins 4. كتلاحظوا عندنا مماس أفقي باللون الأخضر، مماس في النقطة اللي عندنا الأفق ناقص 4. عندنا une demi-tangente à gauche en moins 2 verticale dirigée vers le haut في النقطة اللي عندها l'abscisse au point d'abscisse moins 2 في النقطة اللي عندها الأفق ناقص 2 والأرتو بجوج. عندنا une tangente oblique عندنا مماس مائل au point d'abscisse 2 النقطة اللي عندها l'abscisse 2. Donc هنا غادي نروح النقطة A اللي عندها l'abscisse 2. Bien. On a une tangente oblique au point d'abscisse 2. La tangente T. Elle passe par. Elle coupe cette tangente, elle coupe l'axe des abscisses 2 et elle coupe l'axe des ordonnées, le point 3. Bien. Donc, elle coupe l'axe des abscisses en 2 et l'axe des ordonnées en 3. Donc, la première question, toujours trouver des deux f graphiquement. Comment on détermine graphiquement le domaine de définition? Donc ici la fonction est bien définie, je vois bien toujours le domaine sur l'axe des abscisses. Je cherche les x qui admettent des images. Ici, les x qui admettent des images se trouvent sur l'intervalle moins l'infini jusqu'au moins 2. إذا المجال moins l'infini moins 2 كلهم عندهم صور etc. وعندنا أيضا من 0 ouvert jusqu'au plus l'infini. الأعداد كلهم عندهم صور. وبالتالي donc le domaine de définition c'est moins l'infini jusqu'au moins 2 union 0 ouvert. لأن 0 c'est une asymptote. لاحظوا معايا 0 n'a pas d'image. Donc 0 ouvert jusqu'au plus l'infini. Donc la méthode générale pour chercher toujours le domaine de définition, on sait que la courbe c'est un ensemble de points. Je projette l'ensemble des points de la courbe, d'accord, sur l'axe des abscisses. Donc si on fait la projection de tous ces points-là, on va trouver moins l'infini moins 2, ou bien on va trouver ou union 0 plus l'infini. La projection de tous ces points-là tombe sur 0 plus l'infini. Donc graphiquement, d de f, c'est moins l'infini jusqu'au moins 2, fermé, car moins 2 il a pour image 2, ou bien union 0 ouvert plus. Attention, 0 ouvert, car 0 n'a pas d'image. C'est une asymptote verticale. Donc la deuxième question, toujours graphique, la question c'est donner le tableau de variation de la fonction f. Donner, donner le tableau de variation de la fonction f. Donc deuxième question, tableau, le tableau de variation
le tableau de variation de la fonction f. Bien sûr, sur son domaine de définition. Donc, tableau de variation, on donne ici les x. Ici, le domaine de définition, la fonction est bien définie sur moins l'infini, moins 2, ou bien union 0 plus l'infini. Donc ici, ce sont des valeurs interdites ici. La fonction f de x. Donc sur l'intervalle moins l'infini jusqu'au moins 2, et si je partage sur l'intervalle moins l'infini moins 4, je vois que cette fonction elle est croissante. Donc je dois subdiviser ici. On va dire moins l'infini jusqu'au moins 4, et puis de moins 4 jusqu'à moins 2. Donc moins l'infini jusqu'au moins 4, la fonction est bien croissante. Ici, la fonction est bien croissante. Et de moins 4 jusqu'au moins 2, la fonction elle descend. La fonction est, voilà, la courbe, et la fonction est décroissante. Sur l'intervalle moins 4, moins 2. Là, la fonction elle est bien décroissante. Je donne l'image de moins 4, c'est 4. L'image de moins 4, c'est un maximum relatif ici. La limite au moins l'infini, je continue les variations. Sur 0 plus l'infini, la fonction est bien décroissante. Et maintenant, j'injecte les limites. La limite au moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, les images s'approchent de quoi? Les images s'approchent de 2, car cette droite, la courbe, elle va s'approcher au voisinage de moins l'infini, va s'approcher à cette droite y égale à 2. Donc, si x tend vers moins l'infini, les images tendent vers 2. 2 à valeur positive. 2. Regardez, si x tend vers, si x est là, l'image est ici. Si x prend la valeur ici, donc elle est tout près de 2. Donc si x tend vers moins l'infini, les images tendent vers 2 à valeur positive. L'image de moins 2, donc ici l'image de moins 2, on a dit c'est 2. Moins 2 a pour image, moins 2 a pour image 2. La limite en 0, si x tend vers 0 plus, la fonction elle tend vers quoi? Les images tendent vers plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Donc, c'est le tableau de variation de cette fonction. Donc, troisième question. On va passer à la troisième question. C'est quoi la troisième question? Déterminer la nature de la courbe au voisinage de moins l'infini. Déterminer la nature. Donc, la nature de la courbe, voisinage de plus l'infini. Donc, on va commencer par plus l'infini. On va donner la nature de la courbe, voisinage de moins l'infini. Ici, la question va commencer par plus l'infini. La question 3, petit a, déterminer, petit a, c'est déterminer, troisièmement, déterminer la nature de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. On voit bien, d'après le graphe, au voisinage de plus l'infini, la courbe, c'est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Regardez ici, la courbe est une branche parabolique de direction, elle prend la direction de l'axe des abscisses. Donc graphiquement, au voisinage, on va dire au voisinage ici de plus l'infini, la courbe de f est une branche parabolique de direction l'axe au x, ou bien l'axe des abscisses. Donc, il est clair ici. Donc, on va, la question suivante, c'est traduire le résultat algébriquement. Donc, pour traduire ça algébriquement, à la ligne algébriquement, qu'est-ce que ça veut dire ça algébriquement? Algébriquement. Traduire le résultat algébriquement, 2 points, ça veut dire que la limite, toujours si la courbe est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, automatiquement la limite, lorsque x ici tend vers plus l'infini, car on travaille au voisinage de plus l'infini, f de x quotienté par x à quoi est égal? Égal à 0. Toujours si on a la limite x tend vers l'infini plus l'infini, f de x plus égal à 0, ça veut dire, l'interprétation, c'est que la courbe est une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, c'est le cas. Maintenant, on va travailler au voisinage de moins l'infini.
Donc, quatrièmement, c'est petit a. Petit a, ils disent ici déterminer la nature de la branche au voisinage de moins l'infini. On voit bien, au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire si x tend vers x radia, des x tendent vers moins l'infini, on voit bien que la courbe s'approche de plus en plus à cette droite d'équation y égale à 2. Donc on dit que la courbe admet une asymptote horizontale, cette droite est bien horizontale. La courbe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Donc on va dire au voisinage BG1 moins l'infini, au voisinage de moins l'infini, C de F est une asymptote, bien admet, la courbe admet une asymptote, horizontale, asymptote d'équation y est égale à 2. Donc la courbe admet une asymptote horizontale, c'est-à-dire qu'elle va s'approcher à une droite horizontale d'équation y est égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Traduire ça algébriquement, petit b, algébriquement ça veut dire quoi? Algébriquement. Donc on va traduire avec une limite algébriquement. Qu'est-ce que ça veut dire algébriquement? C'est-à-dire, dans ce cas, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, car on travaille au voisinage de moins l'infini, de f de x, tout simplement, est égal à 2. Car on sait, si la limite x tend vers l'infini dans un nombre, alors la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2. C'est le cas. Regardez, si la courbe va s'approcher à cette droite, donc au voisinage de moins l'infini, il a une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2. La question 5, c'était quoi la question? C'est déterminer en justifiant la limite, chercher la limite graphiquement. X tend vers moins 2 à gauche du taux de variation f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Donc, une fois on a le taux de variation, la limite on a c'est la dérivation ici. On va chercher la limite x tend vers moins 2, mais graphique, on ne connaît pas la fonction. Donc, x tend vers moins 2, je cherche sur l'axe des abscisses le moins 2 est là, à gauche, juste à gauche du moins 2. Je vois bien que la courbe, au point d'abscisse moins 2, il admet une demi-tangente verticale. Donc, si la demi-tangente verticale, automatiquement ici, c'est l'infini. Toujours. Si vous avez la tangente, bien une demi-tangente verticale, automatiquement la limite, c'est l'infini. Ici, à gauche, en moins 2. Est-ce que c'est plus l'infini? Pour savoir le signe, est-ce que c'est plus l'infini ou bien moins l'infini? Ici, graphiquement, la demi-tangente dirigée vers le haut, c'est-à-dire le produit des signes doit être positif. Comme ici, il y a le signe négatif, donc forcément ici, doit être moins. Car moins avec moins, donc plus, c'est-à-dire la demi-tangente, ici, elle est bien dirigée vers le haut. D'accord? Bien. Donc, justification, ils disent, trouver la limite en justifiant, entre parenthèses car, on va dire car la courbe de f admet, graphiquement la courbe de f admet une demi-tangente à gauche, car on a moins à gauche en moins 2. Cette demi-tangente en moins 2 verticale, c'est très important, verticale, en plus dirigée vers le haut. Ça se voit graphiquement. Bien, c'est la justification. Et puis, on est arrivé à la question 6. Donc, c'est terminé la question 5, on est arrivé à la question 6. Et ils disent quoi la question 6? Déterminer f' de moins 4. f' de moins 4. Donc, ici, f' de moins 4, je vois bien, ici, on a une tangente horizontale. Bon, on a dit, si on a une tangente horizontale, un extrémum, toujours la dérivée en ce point, c'est 0. La dérivée au point d'abscisse moins 4,
c'est toujours 0, car ici on a un extrémum, soit un maximum, soit un minimum. Autrement dit, si la tangente horizontale, automatiquement, la dérivée c'est nul. Car, la justification, car le coefficient directeur de cette tangente, puisque la tangente elle est horizontale, donc le coefficient directeur c'est 0. Si je prends deux points quelconques de cette tangente, et j'applique YB moins YA sur XB moins XA, on va trouver 0. 0 sur un nombre différent de 0, c'est 0. Donc toujours, si on a une tangente horizontale, la réponse c'est 0. Et' en ce point c'est 0. Et puis, E' de 2, on va chercher maintenant E' de 2. Regardez ici, le 2 se trouve ici. Voilà le 2. Donc on a une tangente oblique. Donc à quoi est E' de 2? La tangente en ce point A d'abscisse 2. Ici nous avons A d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Car A c'est un point de l'axe des abscisses. Donc trouver E' de 2 revient à déterminer quoi? Le coefficient directeur de la tangente en ce point A d'abscisse 2. Donc je recommence. E' de 2, puisque la tangente elle est oblique, E' de 2 c'est le coefficient directeur de cette tangente au point A d'abscisse 2. Donc pour déterminer le E', la méthode en général, je prends deux points connus, faciles à déterminer. Ici je prends le point A, un point qui appartient à la tangente, je prends un point A de coordonnées de 0, un autre point par exemple, je prends ce point-là, je l'appelle B de coordonnées 0, 3. Donc A c'est un point de la tangente, B un autre point de la tangente, et j'applique la formule à quoi est égal le coefficient directeur. On connaît que c'est YB moins YA, le coefficient d'une tangente en général, sur XB moins XA. Et je remplace YB. YB c'est 3, moins YA. YA c'est 0, quotienté par XB. XB c'est 0, moins XA. XA c'est 2. Et on trouve c'est 3, c'est moins 3,5. Donc 3 quotienté par moins 2, c'est moins 3,5. Donc E' de 2, c'est, la réponse, c'est moins 3,5. C'est le coefficient directeur de cette tangente. La tangente, c'est une droite de la forme AX plus B, donc le coefficient directeur, la porte, c'est moins 3,5. Donc on est arrivé à la question maintenant 7. Donc ici, on est arrivé à la question 7. Résoudre dans D de F. Petit a, l'équation f de x est égal à 0. On a dit la résolution de l'équation graphique f de x est égal à 0, on a dit ça déjà, c'est l'intersection, je cherche l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici c'est la courbe, c'est l'intersection, et donc la courbe coupe l'axe des abscisses en A. Donc la solution c'est l'abscisse du point A, donc c'est 2. On va dire S directement, S, l'ensemble de solution c'est 2. Donc, la courbe coupe l'axe des abscisses. On a un seul point ici, c'est le point A d'abscisse 2. Donc, la solution, c'est 2. D'accord? Donc, la question petit b, c'est la résolution de l'équation f de x négatif. Résoudre l'équation f de x négatif, toujours avec x appartenant, bien sûr, à d de f. Toujours le x appartient à d de f. Donc, la résolution de l'équation f de x inférieur à 0 revient à déterminer l'ensemble des points tels que la courbe de f, les abscisses des points, telles que la courbe de f se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ici, l'ensemble des points qui se trouvent au-dessous de l'axe des abscisses, ce sont là, voilà les points qui se trouvent à partir de la courbe, telle que cette courbe elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc je cherche l'ensemble des abscisses de ces points, c'est-à-dire je fais la projection de tous ces points-là. Le résultat c'est 2 plus l'infini. Donc S, c'est 2. 2, attention, 2 c'est strict, car on a ici strict, donc on doit exclure le 2, car l'image du 2 c'est 0. 2 plus l'infini, car nous avons ici strict. Regardez ici, sur l'intervalle 2 plus l'infini, je vois bien, sur l'intervalle 2 plus l'infini, je vois bien que la courbe se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Si jamais ils ont posé la question, remarque, si la question c'était, si jamais ils ont posé la question supérieure ou égale à 0, c'est quoi S dans ce cas? C'est une question supplémentaire. Si vous avez par exemple f de x positif, graphiquement, l'ensemble des points tels que la courbe se trouve au-dessus, au-dessus de l'axe des abscisses,
Dans ce cas, sur l'intervalle moins l'infini, la solution c'est moins l'infini jusqu'au moins 2. D'accord? Union. Ici, ce sont des valeurs interdites, attention. Union quoi? La courbe se trouve au-dessus. C'est-à-dire, entre 0, il reste 0, 2. Entre 0 et 2, toujours la courbe se trouve au-dessus de l'axe abscisse. Donc, union 0 ouvert, 2 fermé. Pourquoi 2 fermé? Car nous avons ici supérieur ou égal à 0. L'image de 2, c'est 0. Donc, dans ce cas, l'ensemble de solution, c'est moins l'infini moins 2, union 0, 2. Et on a fini cet exercice. Donc pour la prochaine fois, Inch'Allah, on va cibler des fonctions. On va travailler sur les suites, Inch'Allah, et bon courage.